Good afternoon, all of students. Good afternoon, everybody. చూడమ్మా ఇంతకుముందు వచ్చారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా. చెప్పమ్మా. యూట్యూబ్ లింక్ పెట్టానమ్మా, అందులో ఉంటాయి అన్ని రాసుకో. ఎవరినన్నా అడుగు, ఫోన్ నెంబర్ అడిగి తీసుకొని పెడతారు. ఏమ్మా, నాకు వాట్సాప్ పెట్టు, లేదా నెంబర్ గ్రూప్ లో చూసి పెడతాను. ఓకే ఓకే. కాదు, నీకు నెంబర్ పెడతాను ఎవరిదన్నా. Get all of you students. A little concept is there. We'll discuss that, and after that, paper we'll discuss. Greatest interior అందరూ మ్యూట్ ఉండమా, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. Greatest integer less than or equal to x. Look at this. Greatest integer less than or equal to x. So look at it, is denoted by step x. Look at it. This is called step x. If in this bracket it is written, it is called step x. If x is any real number, suppose let us say if x is any real number, then step x gives చేస్తానమ్మా, చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చేస్తాను. ఓకేనా? If x is any real number, then step x gives greatest integer less than or equal to x. చూడండి ఒకసారి ఏంటి చూడమ్మా. ఎవరమ్మా చంద్రశేఖర్? ఎవరు మాట్లాడుతుంది? చంద్రశేఖర్ మ్యూట్ అవ్వు. చూడమ్మా, క్లియర్ గా ఉందా బోర్డు? రైట్, చూడండి. ఎక్స్ ఏదైనా రియల్ నెంబర్ అనుకోండి. స్టెప్ ఎక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇట్ గివ్స్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సపోజ్ లెట్ us say 2.5. So what is the greatest integer less than or equal to x? Tell me. So that means 2.5 కంటే తక్కువ ఉన్న దాంట్లో గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఏంటమ్మా? చూడరా, ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయాలి, పేషెన్స్ ఉండాలి. చూడండి, x ఈక్వల్ 2.5 అయితే కనుక స్టెప్ x అంటే అర్థం ఏంటంటే ద గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x. అంటే దీనికంటే తక్కువ ఉన్న ఇంటీజర్స్ లో గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ అంటే 2. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ వి హావ్ రిటన్ ఈజ్ ఇంటీజర్ పార్ట్ ఆఫ్ x. దీన్ని మనం ఇంటీజర్ పార్ట్ ఆఫ్ x అంటాం. అంటే x లో ఉన్న ఇంటీజర్ రాస్తాం. ఇంటీజర్ పార్ట్ ఆఫ్ x. ఈ x లో ఇంటీజర్ ఏంటి? 2. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అంటే చూడండి, ఇందులో ఇంటీజర్ 2 ప్లస్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x అంటే 0.5. అంటే స్టెప్ x అంటే అర్థం ఏంటంటే
ఇందులో ఉన్న ఇంటీజర్ పార్ట్ 2, ఇందులో ఉన్న ఇంటీజర్ పార్ట్ ని స్టెప్ x అంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x. సపోజ్ లెట్ us say x is 2. x is 2 అంటే ఇందులో ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఏమీ లేదు. x ఇంటీజర్ అయితే కనుక స్టెప్ ఆఫ్ x సేమ్ వాల్యూ అయింది. What is the greatest integer less than or equal to 2? That is nothing but 2. That means in this integer part itself is 2. That means if x is an integer, step x is nothing but x. If x is an integer, ఈ case లో ఏమొచ్చింది మనకి? Step x is nothing but x. Suppose x is minus 2.5. Minus 2.5. What is the greatest integer less than or equal to x? Tell me. What is the greatest integer less than or equal to x? That means minus 2.5 కంటే తక్కువ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి కదా, ఏముంటాయి? -3, -3, -4 అండ్ సో ఆన్. గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ అంటే మనం ఏమి రాయాలంటే -2 రాయకూడదు, -3 రాయాలి. నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు స్టెప్ x అంటే ఒకటి లెస్ చేసి రాయాలి, -3. సో దీన్ని మనం step x అనేదాన్ని greatest integer less than or equal to x. Whenever step x is given, it means that what is the integer part of that x? What is the integer part of that x? Look at next. Some properties, basic properties we will see. Suppose it is like step of x plus k. That means if x is any real number, step of x plus k, where k is an integer, is nothing but step x plus k. That means suppose like this, step of x plus 1 is there, you can write that 1 outside. Suppose look at x is any real number, 3.2, look at LHS you calculate, this is nothing but step of 3.2 plus 1. This is nothing but 4.2. That means what is the integer part of this 4? That means LHS is what? 4. So RHS if you take step of 3.2 plus 1 is nothing but step of 3.2. Integer part of 3.2 is what? 3 plus 1. Both are equal only. That means whenever step of x plus k is there, you can write that as step of x plus k. You can write like that. When x is positive or negative, suppose if negative integer is there, you can write like this, step x minus 2. You can write like this, step x minus 2. Only when integer is there. When suppose step of x plus 1 by 2 is there, you cannot write like that. Step of x plus 1 by 2 you cannot write. Only when k is an integer only. Suppose look at it. You cannot write like this. Never write like this. It is not. Step of kx is there. You don't write k into step x. Don't write outside. So suppose step of 2x is there. You don't write 2 into step x. Only when sum is there. You cannot write like that. 2 into step of x. So look at next property. Next basic property is, I am asking one question. Look at. If x is an integer, so what is step x? Tell me. If x is integer, step x is what? X only. That means step of 2 is what? 2. Suppose if x is not an integer, how step x will be? Tell me. So that is nothing but greatest integer less than x. That means step x will be less than x only, like this always. Look at here, x is 2.5, step x is what? 2. Because we are writing the before integer only, that means step x will always be what? Less than x. That means if x is an integer, step x will be x. If x is not an integer, step x will be what? Less than x. If x is any real number, always step x less than or equal to x for
any real number, if x is any real number, always step x will be less than or equal to x. If x is integer, it will be equal to x. If x is not integer, step x will be less than x. Understood? Look at next. Suppose another property. So next property. If x is an integer, look at, if x is an integer, step of minus x will be equal to minus step x. If x is an integer, step of minus x is nothing but minus step x. Suppose let us say x is any integer you take. What is step of minus 2 left hand side? Left hand side step of minus 2 is nothing but minus 2 left hand side. This is right hand side. If you take minus step of 2 is, that is nothing but minus 2. Both are equal only. That means if x is an integer, if x is an integer, step of minus x will be equal to minus step x. Suppose if x is not an integer, if x is not an integer, then what you have to write the formula is step of minus x. You will get again in functions. For the time being, these you will get again in functions. Step of minus x is nothing but minus 1 minus step x. In this case, you cannot write minus step x. Look at. Suppose let us say x is 2.5. X is 2.5. Tell me what is the LHS value. LHS value is nothing but step of minus 2.5. That means what is that? Minus 3. Step of minus 2.5 is what? Minus 3. Right? RHS if you take, RHS if you take minus 1 minus step of 2.5. So what is step of 2.5? Minus 2. That means minus 3. Minus 3. Both are equal. So if x is not an integer, you replace this by this. If x is an integer, you replace this by this. Look at. Suppose I am asking one question. I am asking one question. If step x equal to 2, x lies in the interval dash. Answer me. I have given step x equal to 2. That means integer part of that x is 2. X lies in the interval what? అంటే మనం ఏం రాయాలి? ఇంటీజర్ పార్ట్ 2 ఉండే x వాల్యూస్ అన్ని రాయాలి. అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి అవి? సో 2 కామా ఏం రాయాలి? ఓపెన్ క్లోజ్డ్? ఓపెన్. ఎందుకంటే 3 ఉంటే కనుక మళ్ళీ స్టెప్ x 3 అయింది. ఈ ఇంటర్వెల్ లో ఏ x వాల్యూ అయినా తీసుకోండి. ఏ x వాల్యూ తీసుకున్నా మీకు స్టెప్ x అనేది 2 నే వస్తుంది. సపోజ్ 2.5, 2.6, 2.9 అన్నిటికీ స్టెప్ x 2 నే వస్తుంది. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ కి సొల్యూషన్ సెట్ ఏంటంటే x belongs to closed 2 comma open 3. Suppose I am asking one question. Let n belongs to I. Suppose n any integer అనుకోండి. Step of x equal to n అయితే కనుక x ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి. స్టెప్ ఇక్కడ 2 ఎలా ఇచ్చాను అలానే n ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ. అంటే x ఎలా ఉంటుంది? n less than or equal to x less than n plus 1 అవునా కదా? అంతే కదా?
చూడండి 2 అంటే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, ఈ ఇంటర్వెల్ అంటే మనకు వచ్చింది 2 2 3 అనే కదా, 2 2 3 అనే కదా. అంటే స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు n కి సొల్యూషన్ ఏంటంటే n టు n ప్లస్ 1 రివర్స్ లో వచ్చిన n టు n ప్లస్ 1 లో x ఉంటే కనుక స్టెప్ x ఏమవుతుంది, n అవుతుంది. సపోజ్ లుక్ ఇట్, అంటే ఎప్పుడు ఇలా వచ్చిన సపోజ్ లుక్ ఇట్, స్టెప్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు -3, వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్, దిస్ ఈస్ n. సో n to n plus 1, n plus 1 means what, this is closed, this is open, right? దీనికి సొల్యూషన్ అంటే ఇది, సపోజ్ x lies between -7 to -6. Now tell me what is step x. Look at, this is n, this is n plus 1. First one is closed and second one is this. That means what is this? First one -7. If you take any value between -7 and -6, step x will be what? -7. Suppose I am asking, suppose it is given like this. It is given like this. What is step x? Tell me then. So obviously from -7 to -6 it will be -7. So if x is -6 minus -6, ఏం బాబు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి మ్యూట్ చేయమని? ఏమ్మా ఇక్కడ సౌండ్ వినపడుతుంటే అందరికి డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది కదా, డౌట్ ఏమ్మా? ఇప్పుడు రావటం లేదు, ఇందాక ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, ఎవరన్నా మాట్లాడితే క్విట్ చేస్తానమ్మా, ఇంక మళ్ళా రిక్వెస్ట్ ఉండదు ఇంకా లోపలికి రావడానికి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మాత్రమే చేయండి, అందరికీ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. చూడండి, సో ఈ ఇంటర్వెల్ లో ఎక్స్ ఉంటే కనుక స్టెప్ ఎక్స్ ఏమవుతుందమ్మా, -7 -6 అవుతుంది, అంతే కదా. సో నౌ సాల్వింగ్ స్టెప్ ఎక్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సో స్టెప్ ఎక్స్ ఇలా ఉంటుంది, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కి సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలి, సొల్యూషన్ కనుక్కోవచ్చు. సపోజ్ నెంబర్ 1 ఇలా, ఫైండ్ ఎక్స్ such that చూ ఎలా ఉందంటే స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇలా ఉంది, స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2. చూడండి, you have to find all values of x such that step x greater than 2. ఓకేనా? అవి ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి. స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2 ఉండాలి, చెప్పండి. 2 to, నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పు, డిస్కస్ చేద్దాం. ఇదే ఆన్సర్, 2 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు, ఇదేనా నువ్వు చెప్పిన ఆన్సర్? మరి చూడు ఇక్కడ, స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2 అన్నాను, x 2.2 తీసుకున్నావు అనుకో, స్టెప్ ఎక్స్ ఎంత? 2. మరి గ్రేటర్ దాన్ 2 అని చెప్పాగా నేను. ఆన్సర్ చూడండి, స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2 అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 ఓన్లీ. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? స్టెప్ ఎక్స్ అంటే ఇంటీజర్ కదమ్మా, గ్రేటర్ దాన్ 2 అంటే ఇండైరెక్ట్లీ మీన్స్ దట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3. మినిమం వాల్యూ 3 నేగా, అంటే స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే మనకి స్టెప్ ఎక్స్ కి ఏమేమి వాల్యూస్ వస్తాయి? 3 4 5 అండ్ సో ఆన్ కదా, అవునా కదా? అంటే దీనికి ఇంటర్వెల్ ఏమవుతుంది, x బిలాంగ్స్ టు 3, ఇన్ఫినిటీ, 3, ఇన్ఫినిటీ. చూడండి, x కనుక 3 to 4 లో ఉందనుకో, స్టెప్ x ఏమవుతుంది, 3 అవుతుంది. 4 to 5 లో ఉంటే స్టెప్ x ఏమవుతుంది, 4 అవుతుంది. 5 to 6 లో ఉంటే స్టెప్ x ఏమవుతుంది, 5 అవుతుంది. అంటే ఈ వాల్యూ ఈ ఇంటర్వెల్ లో తీసుకుంటే స్టెప్ x కి ఈ వాల్యూస్ అన్ని వస్తాయి రావా? ఏమో అర్థమైందా లేదా? సో ఇప్పుడు నేను చూడండి, ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను, సమాధానం చెప్పండి. సో ఈ రెండు కనుక గుర్తుంచుకుంటే ఫార్ములాస్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. చూడండి, స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n, n అనేది ఏదైనా ఇంటీజర్ అన్నమాట.
దీనికి సొల్యూషన్ సెట్ చెప్పండి. ఇక్కడ చెప్పినట్లే ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? n belongs to x belongs to n కామా ఇన్ఫినిటీ. అవునా కదా? కరెక్టేనా? సో అంటే ఇలా ఈక్వల్ టు వచ్చినప్పుడల్లా మనం ఏం చేయాలంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 4 కామా ఇన్ఫినిటీ. ఇది సపోజ్ చూడండి, స్టెప్ ఎక్స్ ఇంక ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకుంటే ఇది గుర్తుంచుకోవచ్చు. స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ -5 ఉందమ్మా. స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ -5 దీనికి సొల్యూషన్ రాయాలి. అంటే గ్రేటర్ దాన్ -5 అంటే దీనికి మినిమం వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఇటు ఉండవుగా, గ్రేటర్ దాన్ -5 కంటే ఎక్కువ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి. అవునా కదా? అంటే దీన్ని సాల్వ్ చేయటం అన్నా దీన్ని సాల్వ్ చేయటం అన్నా ఒకటేనా కాదా? సో అంటే దీనికి రాస్తే దీనికి రాసిన ఒకటే కదా. సో అంటే దీని ఏంటి? ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? అండర్స్టూడ్? అంటే దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి? ఇదేగా ఇంకా ఆన్సర్. రైట్, ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకుంటే చాలు. స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. సపోజ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్ నౌ, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. ఏదమ్మా? ఎక్కడ 2.9? సో ఒక్క నిమిషం చూడు. స్టెప్ ఎక్స్ ఇదే అని అడిగేది గ్రేటర్ దాన్ 2.9. 2 అరే సింపుల్ రా. 2.9 లో ఇంటీజర్ ఎంత ఉంది? నువ్వున్నానా నేనున్నానా? 2 ఉంది కదా. 2.9 లో ఇంటీజర్ ఎంత? ఇంకా అదే స్టెప్ అంటే, ఇంకేం లేదు. అర్థమైందా? అర్థమైందా లేదా? -2.9 ఉంటే -3 రాయాలి. స్టెప్ ఎక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్స్ కంటే జస్ట్ బిఫోర్ ఉన్న ఇంటీజర్ రాయాలి అంతే. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? -2.9 కంటే తక్కువ ఉన్న గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ రాయాలి. -2.9 కంటే తక్కువ ఉన్న వాటిల్లో గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఏది? -3. ఇందాక నువ్వు 2.9 అడిగావు కదా, దానికంటే తక్కువ ఉన్న గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఏది? 2. అందుకే 2 రాసి. ఇప్పుడు అలా కాదుగా, నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ కదా. అర్థమైందా? ఏమ్మా అర్థమైందా లేదా? రైట్, చూడండి. స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. దీనికి సొల్యూషన్ చెప్పండి ఒకసారి. సపోజ్ ఒక క్వశ్చన్ చూడండి. స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 అమ్మా. ఇది కావాలన్నా. ఓకే, చూడండి. ఎక్కడ వరకు రాయాలి? ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు -∞, 4 క్లోజ్డ్ ఓపెనా? ఓపెన్. ఎందుకంటే 4 క్లోజ్ రాస్తే మళ్ళీ 4 అయింది. ఇదే ఆన్సర్. సో ఇంకెవరన్నా వేరే ఆన్సర్ ఏం చెప్తారా? చెప్పండి, పర్లేదు, డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? డూ యూ అగ్రీ విత్ దిస్? -∞ టు చెప్పు, ఫ్రీగా చెప్పు. నువ్వేం రాస్తానంటావు? అది చెప్పాడు అతను. నువ్వేం చెప్తావు చెప్పు. అదే లెస్ నెంబర్ నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు రాయాలి, అంతేగాని ఇటు నుంచి ఇటు రాయకూడదు. ఇంటర్వెల్ అంటే లెస్టర్ నెంబర్ నుంచి ఎక్కువ నెంబర్ వరకు రాయాలి. అవునా కదా? అంటే దీనికి సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి మరి. దీనికి సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది? n కాదు, n+1. ఇదే కదా సొల్యూషన్. అవునా కదా? ఇది స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n అంటే ఇది. స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n అంటే, సపోజ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వన్ క్వశ్చన్ నౌ. స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -5 దీనికి కావాలా? చూడండి. స్టెప్ ఎక్స్ ఒక్కసారి ఆలోచించండిరా. నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? ఈ ఫార్ములా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. ఇక్కడ n -5 తీసుకోకూడదు. అంటే లెస్ దాన్ -5 అంటే ఇంటీజర్స్ ఏముంటాయి? -6 నుంచే కదా.
ఇదన్నా ఒకటే కదమ్మా, ఇదన్నా ఒకటే కదా, ఇదైనా ఒకటేనా కదా. ఇంటీజర్ అనేది -5 ఉండదు కదా, ఇంటీజర్ మినిమం అంటే -6 కదా. అంటే ఇది n అంటే ఈ ఫార్ములాలో n అంటే ఇది, దేర్ ఫోర్ x బిలాంగ్స్ టు -∞, కామా ఏం రాయాలి, -5. ఇది ఆన్సర్. ఓకేనా. ఈక్వల్ టు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫార్ములా చూడండి, ఈక్వల్ టు ఇక్కడ రాశా. గ్రేటర్ దాన్ -5 అంటే ఏం చేసాము, గ్రేటర్ దాన్ -5 అన్నా మినిమం -4 వచ్చేది. ఇది రాసుకొని ఈ ఫార్ములా రాసాం, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్ ఈ ఫార్ములా రాసాం ఇక్కడ. ఓకేనా. ఈక్వల్ టు ఉన్నప్పుడు, లెస్ దాన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, లెస్ దాన్ అంటే -5 కంటే తక్కువ అంటే -6 కాబట్టి ఇదన్నా ఒకటే. సో ఇది ఫార్ములా రాయాలి, అంటే ఈ రెండు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోయింది. చూడండి, సపోజ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ నౌ, చూడండి ఇలా ఉంది. సపోజ్ ఐ వాంట్ ద సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x సచ్ దట్ స్టెప్ x అనేది 1 to 4 ఉండాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను రెండు కేసులుగా డీల్ చేస్తాను, చూడండి మీకు అర్థమైంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ x, అంటే స్టెప్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చెప్పండి దీనికి ఆన్సర్ ఎంత, ఇదిగో పైన, ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ, ఇది ఇంతేనా, కరెక్టేనా. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4, చెప్పండి ఇదేగా. -∞, కామా వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ 5. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటమ్మా, 1 * 2నేగా. ఇప్పుడు ఇదంటే ఇది సాటిస్ఫై కావాలి, ఇది సాటిస్ఫై కావాలి కదా. అంటే మనకు ఆన్సర్ ఏంటి, 1 * 2. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, టెల్ మీ. ఈ రెండింటికి కామన్ ఏమున్నాయమ్మా, అరే ఇది 1 నుంచి ∞ వరకు, ఇదేమో 5, ఇదేమో లెస్ దాన్ 5 వాల్యూస్, అంటే కామన్ ఏంటి, అంతే కదా, సింపుల్. 1 to 4 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ చూడరా, ఇది ఉంది కదా ఇక్కడ, ఇది ఉందా, ఇది అగ్రీడ్ కదా, ఇదేగా ఇక్కడ ఉంది. చూడు దీన్ని మామూలుగా చేయాలంటే దీన్ని చూడు, ఇక్కడ నీకే అర్థమవుతుంది. స్టెప్ x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 అంటే మనకి -∞ to 5 ఎందుకు రాసావంటే, నువ్వు అడిగేది ఏంటంటే నువ్వు ఎక్కడ దాకా రాయాలనుకున్నావు చెప్పు, నీకు డౌట్ క్లారిఫై అవుతుంది. ఇందాక 4 దాకా అంటున్నావు నువ్వు, అది అందుకని 5 దాకా రాసి, 5 రాయకూడదు, మళ్ళా 5 రాయకూడదు. ఓకేనా. సపోజ్ చూడండి నెక్స్ట్, సపోజ్ దీనికి సొల్యూషన్ సెట్ అడిగారు, -3 లెస్ దాన్ స్టెప్ x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6. సపోజ్ x ఇంటర్వెల్ కావాలి. ఓకేనా. సో చూడండి ఫస్ట్ వన్ అంటే -3 లెస్ దాన్ స్టెప్ x, అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టెప్ x గ్రేటర్ దాన్ -3, గ్రేటర్ దాన్ -3 అని అర్థం. గ్రేటర్ దాన్ -3 అంటే -3 లేదు కదా, మినిమం ఏంటి వచ్చేది, అవునా కాదు, నేను రాస్తుంది కరెక్టా కాదు చెప్పండి. ఇది ఇంటీజర్ గా, గ్రేటర్ దాన్ -3 అంటే -3 రాదు కదా, మినిమం ఏమొస్తుంది, -2నేగా. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఓన్లీ. వాట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్, వాట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అమ్మా, ఇదే కదా, -2, that is the answer. Second one, you tell me comfortably, second one. This one is what, direct -∞, కామా ఎంతమ్మా 7, అంతే కదా. ఇప్పుడు 1 * 2 చెప్పండి, ఇదిగో 1 * 2 చెప్పండి. సో 1 * 2 means what is the answer,
-2 కామా 6 ఎక్కడ 7 కదా -2 కామా ఓపెన్ 7 ఇక్కడ 7 ఒక్కటే లేదురా ముందు అన్ని ఉన్నాయి 6.9 6.1 అన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎక్కడమ్మా చూడు ఒకసారి అదే ఇక్కడ 5 మీరు చెప్తే రాసింది 5 ఓకే ఓకేనా చూడండి రైట్ నేను ఇందాక నువ్వు చెప్పింది అర్థం చేసుకో సో చూడండి సపోజ్ ఇలా ఇచ్చారు క్వశ్చన్ స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ -3 ఇంటూ step of x minus 1 minus 1 less than 0 దీనికి సొల్యూషన్ సెట్ కావాలి ఓకే సో ఫైండ్ x సో ఇలా ఇచ్చారన్నమాట ఓకేనా చూడండి అంటే ఇలా ఇచ్చారంటే అర్థం ఏంటంటే స్టెప్ x హోల్ స్క్వేర్ -3 ఇంటూ చూడండి ఇది ఎలా రాయొచ్చు స్టెప్ x ఇంటీజర్ బయట రాయొచ్చు అని చెప్పాను -1 less than 0 that means step x whole square -3 step x plus 3 -1 less than 0 step x whole square -3 step x plus 2 less than 0 ఇప్పుడు నేను కన్వీనియన్స్ కోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే స్టెప్ x ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ X తీసుకో స్టెప్ x ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ X క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇది లెస్ దాన్ 0 అంటే ఫస్ట్ క్యాపిటల్ X ఎక్కడ ఉంటుందో సాల్వ్ చేస్తాం దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఒక నిమిషం ఇక్కడ ఈక్వల్ టు తీసుకోండి ఈక్వల్ టు 0 సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఇప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది x ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి x lies between 1 and 2 correct or not so that means it lies between 1 and 2 only 1 and 2 అంటే స్టెప్ x అనేది 1 and 2 కి మధ్యలో ఉంటుంది అవునా కదా x అంటే ఏంటమ్మా స్టెప్ x కదా నెంబర్ 1 ఈ సైడ్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది ఫస్ట్ వన్ స్టెప్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 what is the answer for this comma infinity so ఈ సైడ్ తీసుకుంటే స్టెప్ x less than or equal to 2 what is the answer 3 very good 1 intersection 2 what is the answer 1 comma open 3 అవునా కదా ఇదే ఆన్సర్ ఇంకా అర్థమైంది కదా మనం క్వాడ్రాటిక్ గా సాల్వ్ చేసి తర్వాత ఫైనల్ గా x బదులు పెట్టండి ఇంక ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇది సాల్వ్ చేయటమే కదా అర్థమైందా లేదా గాట్ ఇట్ ఇంకొకటి నోట్ చేసుకో రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూడండి చూడండి సపోజ్ దీనికి సొల్యూషన్ సెట్ కనుక్కోవాలి సో ఇందాక సాల్వ్ చేసినట్టే ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకున్నాం x ఈక్వల్ స్టెప్ x ఓకే సో దేర్ఫోర్ ఇదేమవుతుంది x స్క్వేర్ ప్లస్ 6 క్యాపిటల్ X minus 7 greater than or equal to 0 what are the factors for this tell me Emma very good x plus 7 into
x minus 1 greater than or equal to 0. అవునా కదా? So write x lies where then? Minus infinity comma minus 7 union 1 to infinity. అంటే క్లియర్ గా మనకి x అనేది less than or equal to minus 7 or x greater than or equal to 1. అవునా కదా? ఇదంటే less than or equal to minus 7, ఇదంటే ఏంటి greater than or equal to 1. ఓకేనా? So number 1, number 2, this. Number 1, what is this step x less than or equal to minus 7? Tell me the solution comfortably. Minus 6, very good. So this is what step x. Right, very good. X belongs to. So now what I have to write the solution? Intersection or union? యూనియన్ రా, ఎందుకంటే ఇలా అయ్యేయి కావాలి, ఇలా అయ్యేయి కావాలి, ఇవి కావాలి, ఇవి కావాలి, అంతే కదా? సో దేర్ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? దిస్ యూనియన్ దిస్. ఒక నిమిషం, ఇందాక క్వశ్చన్ మనకి ఏమొచ్చింది చెప్పండి? 1 2 2 ఇలా వచ్చింది. ఓకేనా? ఇందాక ఎలా వచ్చిందంటే స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఉండాలి, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 ఉండాలి. అందుకని ఫస్ట్ ఒకటి సాల్వ్ చేసాం, రెండోది సాల్వ్ చేసాం, రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్ తీసాం. ఇప్పుడు అలా కాదు కదా, ఎక్స్ అనేది ఉంటే ఈ ఇంటర్వెల్ లో ఉంటది, లేకపోతే ఆ ఇంటర్వెల్ లో ఉంటది. అవునా కదా? అంటే ఇలా ఉండేవి సొల్యూషన్సే, ఇలా ఉండేవి సొల్యూషన్సే. అవునా కదా? అందుకని ఇవి కావాలి, అవి కావాలి. ఇక్కడ అలా కాదు కదా, మనం చేసింది ఏంటి? 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ స్టెప్ ఎక్స్ సాల్వ్ చేసాం. సో ఆ వచ్చే ఏంటి? ఓన్లీ స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 వే. మనం ఏం చేసాం? స్టెప్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ సాల్వ్ చేసాం. ఆ ఓన్లీ స్టెప్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, మరి 1 to 2 మధ్యలో ఉండాలంటే దీనికి కామన్ గా ఉండే కదా, అవి రాయాలి. అర్థమైందా లేదా? ఎనీ డౌట్? రైట్ రైట్. చూడండి నెక్స్ట్. సపోజ్ ఏమా ఒక రోజు చెప్తానమ్మా, మండే చేస్తాను, లేకపోతే ఇది అవంగానే దీనిపైన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, చెప్తాను. అదే చెప్తున్నా ఇవంత ముందు షెడ్యూల్ కాని ముందు ఉన్నాయి, ఈ చాప్టర్ నుంచి అయిపోయింది. చూడు, ఇది చూడండి ఎలా వచ్చింది. అప్పుడు సాల్వ్ చేసి పేపర్కి వెళ్తాం. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3. ఇది సాల్వ్ చేయాలి, చూడండి ఒకసారి. దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్, దీని తర్వాత వెళ్దాం అవ్వగానే. ఫైండ్ ఎక్స్. చూడండి ఒకసారి, చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది కదా, నేనేం చేయొచ్చు దీన్ని? ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇలా ఉంచి, ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇది బయట రాయచ్చా లేదా? ఆన్సర్ చేస్తా ఉండండి. ఇంతే కదా, రాయచ్చా లేదా? ఇప్పుడు ఆ 1 అటు పంపిస్తున్నాను. స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 రాయచ్చా లేదా? ఇప్పుడు నేను కన్వీనియన్స్ కోసం ఏం చేస్తాను అంటే స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ని క్యాపిటల్ ఎక్స్ అనుకుంటాను. అంటే మనకి ఏమి ఈక్వేషన్ ఉంది ఇక్కడ? స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకేనా? ఈ ఉన్నదాన్ని అది ఎక్స్ స్క్వేర్ తీసుకుంటారు, క్యాపిటల్ ఎక్స్. స్టెప్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 అంటే వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? టెల్ మీ. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా 5, అంతే కదా? అంటే మనకి ఏమొచ్చిందంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5 అని వచ్చింది. ఓకేనా? క్యాపిటల్ ఎక్స్ లెస్ దాన్, ఇదంటే అర్థమైంది క్యాపిటల్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5 కదా. క్యాపిటల్ ఎక్స్ బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ లెస్ దాన్ 5. ఇంక ఇది మనకు సాల్వ్ చేయడం తెలుసు. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ రూట్ 5 హోల్ స్క్వేర్ లెస్ దాన్ 0 అంటే ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ 5 into x minus root 5 less than 0. So what is the solution set of that? Tell me. X belongs to minus infinity, minus root 5 comma root 5. Minus root 5 comma root 5. ఇదే కదా ఆన్సర్.
ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకసారి క్వశ్చన్ పేపర్ తీయండి అందరూ. ఏదమ్మా? తీసుకోవచ్చు, కన్వీనియన్స్ కోసం తీసుకున్నా. దీన్ని ఎక్స్ గా ట్రీట్ చేయి, రాయొచ్చమ్మా, ఇదే వచ్చేది. చెప్పమ్మా. ఏంటమ్మా? నాకు మళ్ళా క్లాస్ ఉందమ్మా నెక్స్ట్. ఈ రిమైనింగ్ ఉన్నాయని నేను మండే డిస్కస్ చేస్తాను, ఓకేనా? నాకు మళ్ళీ క్లాస్ ఉంది, చూడండి ఒకసారి పేపర్ చూడండి. నాకు ఎమ్మటినే క్లాస్ ఉంది, ఒకసారి క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి. ఎలా రాశారు అందరూ? ఒక్క నిమిషం. అంటే మీరు ఈ మధ్యనే కొంతమంది వచ్చారు కదమ్మా. ఏమ్మా? చూడండి ఒకసారి ఈ స్టెప్ పైన ఉన్న ప్రాబ్లం చేద్దాం. చూడండి ఒకసారి నేను చూపిస్తాను. సో 76 చూడండి ఒకసారి, 76 చూడండి. అంటే మీకు ప్రీ ఫైనల్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, అందుకని 1 అవర్ చెప్పాను కదమ్మా. మీరే చెప్పారు కదా ప్రీ ఫైనల్స్ అని, అవునా కదా? ఏరా చెప్పండి, చెప్పండి, ఆన్సర్ చేయండి. ప్రీ ఫైనల్ అని చెప్పారు కదమ్మా, మీరే చెప్పారా లేదా? పెట్టేస్తాం మరి. సీరియస్ గా మీరు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఉంటే మనకి అన్ని అవుతాయి. మీరు ప్రీ ఫైనల్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు, అందుకని 1 అవర్ పెట్టాం కదా. ఈ వారం నుంచి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అయిపోయినాయి. ఇంకా మరి సీరియస్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. చూడండి, ఇది ఇచ్చారు మనకి. ఎన్ ఎక్కడ ఉంటుందని అడుగుతున్నాను. చూడండి, ఇది ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, దీనికి స్టెప్ ఎన్ స్క్వేర్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? +1 - 3 = 0. చూడండి ఒకసారి, స్టెప్ ఎన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ స్టెప్ ఎన్ -2. సో దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? స్టెప్ ఎన్ +2 ఫ్యాక్టరైజ్ చేయండి ఇంటూ స్టెప్ ఎన్ -1. ఇంతేనా వచ్చేది? ఫ్యాక్టర్స్ ఇవేగా వచ్చేది. అంటే చూడండి, స్టెప్ ఎన్ =-2 ఆర్ ఇది. సో -2 కి ఏమవుతుంది చెప్పండి? -2 కి నేను స్టెప్ ఎక్స్ n వచ్చినప్పుడు సొల్యూషన్ ఏముంటది? n2n+1 ఉంటది, అవునా కదా? స్టెప్ n -2 అంటే n2n+1. దీనికి 1 అంటే ఎక్కడ ఉంటది? 1 to 2. సో ఇది n అంటే వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? -2, -1 యూనియన్ 1, 2. ఇదేగా ఆన్సర్? అవునమ్మా, అవును. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. ఇంకొకటి క్వశ్చన్ నెంబర్ చెప్తాను చూడండి. ఎన్నోదిరా క్వశ్చన్? చూడండమ్మా ఎన్నో క్వశ్చన్ ఉందో. ఒక్క నిమిషం చూస్తున్నాను, ఫోన్ లో తీస్తున్నాను. 79 చూడండి. 79 ఇది ఇప్పుడు రేపు ఇచ్చినప్పుడు రాయండి మీరు. సో స్టెప్ ఆఫ్ x² చూడండి, x² -3 <3 అమ్మ. చూడండి ఒకసారి, <3. దీనికి x ఇంటర్వెల్ కనుక్కోవాలి. చూడండి, సో ఇప్పుడు
-3 బయట రాయొచ్చు ఇంటీజర్ కదా ఈక్వల్ టు 3. సో మొత్తానికి 3 యాడ్ చేయి, మొత్తానికి 3 యాడ్ చేస్తే 3 - 2 1. 6 ఓకే కదా. ఇప్పుడు నేను కన్వీనియన్స్ కోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే క్యాపిటల్ X అనేది x² అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా. ఓకే కదా. చూ ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేస్ 1 లెస్ దాన్ స్టెప్ x, దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి. 1 లెస్ దాన్ స్టెప్ x అంటే ఆన్సర్ చెప్పాలి. స్టెప్ x గ్రేటర్ దాన్ 1 కదా. సో అంటే ఇదంటే అర్థం ఏంటి, స్టెప్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అవునా కదా. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, x బిలాంగ్స్ టు 2, ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా. అంటే ఇదంటే అర్థం ఏంటి, క్యాపిటల్ X గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. క్యాపిటల్ X అంటే ఏంటి, x². x² గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే దట్ మీన్స్ ఇది తీసుకొస్తే x ప్లస్ √2 ఇంటూ x మైనస్ √2. వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ సెట్, టెల్ మీ ద ఆన్సర్. No, greater than or equal to 0. Union √2 comma infinity. Very good. First case is over. Next second అంటే ఏముందమ్మా, step x. So what is the solution set for this step of x less than or equal to n minus infinity comma 7. Minus infinity comma 7 అంటే ఇది క్యాపిటల్ X రైట్, ఇది క్యాపిటల్ X. సో క్యాపిటల్ X లెస్ దాన్ 7 ఓకేనా. క్యాపిటల్ X లెస్ దాన్ 7 అంటే క్యాపిటల్ X అంటే x² x plus √7 less than 0. That means what is the answer for this? Minus √7 comma √7. ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి, 1 intersection 2. What is, tell me 1 intersection 2. చూడండి -√7 -√2 కి అవతల ఉంటుంది, √7 దీనికి అవతల ఉంటుంది, అంటే కామన్ ఏ ఉంటాయి. సో దట్ మీన్స్ what is the answer, -√7 open comma minus root closed union √2 comma √7 open. ఓకేనా. ఉందా ఆన్సర్. ఏమ్మా ఆన్సర్ లేదుగా, ఆన్సర్ ఇదే ఆన్సర్. తప్పవి, ఎక్కడైనా మిస్టేక్ ఉందా. కరెక్ట్ ఇది మిస్టేక్ ఆన్సర్, మిస్టేక్ అమ్మా ఆన్సర్. ఇంకేదైనా ఉన్నాయా స్టెప్ ఎక్స్ ప్రాబ్లమ్స్, స్టెప్ ఎక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అందులో. కాదు అక్కడ దెన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇది, ఈ మొత్తం ఉండాలి ఆన్సర్. ఇందులో ఒక పార్ట్ కాదు కదా అడుగుతుంది, మొత్తం ఎక్స్ అడుగుతున్నారు, తప్పులేదు, మిస్టేక్. ఏమ్మా ఎన్నోదమ్మా, ఒక్క నిమిషం ఇంకొకటి ఉంది, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ గురించి చెప్పి అవి రెండు చెప్తాను. ఓకేనా, చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్త. ఒకసారి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ గురించి జస్ట్ 2 పాయింట్స్ అంతే, చూడండి ఒకసారి. ఇలా ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లో రాస్తారు, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లో రాస్తే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని.
a simple concept. So fractional part of x అని ఇలా ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లో రాస్తే x లో ఉన్న ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అని చూడండి ఒకసారి. సపోజ్ x equal 2.5. What is the fractional part? Tell me. ఇందులో 0.5 ఉంది కదా, అదే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అంటే. అంటే మనం ఏం రాస్తున్నాము ఒకసారి చూస్తే, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x అంటే ఏం రాస్తున్నాము, x లో నుంచి ఇంటీజర్ పార్ట్ తీసేస్తున్నాం, అవునా కదా? అంతేగా, దీని డెఫినేషన్ అంటే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ x మైనస్ స్టెప్ x. సపోజ్ చూడండి మైనస్ 2.5 రా. వాట్ ఈస్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x? టెల్ మీ. నో, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x ఎప్పుడు నెగిటివ్ రాయకూడదు. చూడండి ఒకసారి, ఇది x మైనస్ 2.5 మైనస్ ఆఫ్ స్టెప్ ఆఫ్ మైనస్ 2.5 చెప్పండి ఒకసారి. -3 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x అంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి 0 to 1 ఉంటది. దీన్ని ఎలా రాయాలంటే చూడండి ఒకసారి, -3 ప్లస్ 0.5 రాయాలి. దీన్ని -2.5 ఉందా, -3 ప్లస్ 0.5. దీనికి ఇంటీజర్ పార్ట్ అంటే ఏం రాస్తున్నారు, -3 నేగా. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అంటే 0.5. అర్థమైందా లేదా? ఇది ఫార్ములా, x మైనస్ స్టెప్ x. సో ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాపర్టీ చూడండి, ఎప్పుడు కూడా మనకి రిలేషన్ ఏంటంటే వీటికి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x, ఎప్పుడు కూడా ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x 0. ఏమా చూడండి, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఏ రియల్ నెంబర్ కైనా తీసుకోండి, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x ఎప్పుడు 0 to 1 ఉంటది. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x 0 అయినాయి అనుకో, అవి ఎలా ఉంటాయి, x లు ఇంటీజర్. x లు ఎలా ఉంటాయి, ఇంటీజర్. x ఇంటీజర్ అయితే 0 to 1 ఉంటది. x నాట్ ఇంటీజర్ అనుకో, ఎప్పుడు ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు 0 to 1 ఉంటది. అర్థమైందా లేదా ఈ పాయింట్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? రైట్. సో అలానే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x ప్లస్ k is nothing but fractional part of x where k is an integer. చూడండి, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, x 2.5 రా. x 2.5 నేనేం అడిగానంటే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x ప్లస్ 2 ఎంత అని అడిగాను. మారదు కదా, ఇదంటే 4.5 ఇంటీజర్ కి యాడ్ చేస్తుంది, ఇది 0.5. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x. ఇదే ప్రాపర్టీ, fractional part of x plus k is nothing but fractional part of x if k is an integer. ఓకే అంటే ఇలా వచ్చింది చూడండి, ఇలా వస్తే fractional part of x plus 1 ఏంటిది, it is nothing but fractional part of x. ఓకే చూడండి, ఈ మూడింటికి మధ్య రిలేషన్ ఇదమ్మా. ఎప్పుడు కూడా x కి స్టెప్ x కి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x కి మధ్య రిలేషన్ ఇది. అంటే ఎప్పుడైనా మనం స్టెప్ x రాయాలనుకో, స్టెప్ x రాయాలంటే ఎలా రాయొచ్చు, x మైనస్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x. ఇది 1, ఇది 2, అలా ఈ రిలేషన్ బట్టి చేంజ్ చేసుకోండి. సపోజ్ x రాయాలనుకో ఎలా రాయొచ్చు, స్టెప్ x ప్లస్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x. x ని ఎలా రాయొచ్చు, స్టెప్ x ప్లస్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x. ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ తీయండి, ఒక క్వశ్చన్ 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 2 క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఒక్కసారి 77 చూడండి అందరు, 77 చూడండి. ఏమి ఇచ్చారంటే f ఆఫ్ n ఈక్వల్ టు ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ n ప్లస్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 plus and so on
ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ n ప్లస్ 99 ఇలా ఇచ్చారు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఇలా ఇచ్చారు. చూడండి ఒకసారి, ఇది చూడండి ఒకసారి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు, చూడండి ఇది ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 అంటే ఎంత? ఈ మొత్తం ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయిరా? 0 1 100 కదా, 100 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇదంటే ఏంటి? ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ n కదా. నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ n కదా. అట్లా ఎన్ని ఉన్నాయి? 100 ఇంటూ. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నారు అక్కడ? స్టెప్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ రూట్ 2. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం, మనం ఎఫ్ ఆఫ్ రూట్ 2 కనుక్కుందాం. చూడండి ఒకసారి. ఎఫ్ ఆఫ్ రూట్ 2 ఈక్వల్ టు 100 ఇంటూ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ రూట్ 2. రూట్ 2 అంటే ఎంత వాల్యూ? స్టాండర్డ్ వాల్యూనేగా. అదే కదా, స్టాండర్డ్ వాల్యూనే కదా. అక్కడ దాకే అంటే జనరల్ గా అక్కడ దాకే తీసుకుంటారు, తర్వాత కూడా ఉంటాయి. కానీ ఏంటంటే జనరల్ గా ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు అక్కడ దాకా తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో దీనికి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఎంతో చెప్పండి. అంటే 100 ఇంటూ 0.414 అంటే ఎంత ఇది? సో therefore what is asking? Step of ఎంత? దట్ ఈస్, అరే దీని ఇంటీజర్ పార్ట్ అంటే అదే కదా. ఈ వాల్యూ వచ్చిందమ్మా, ఈ వాల్యూకి ఇంటీజర్ పార్ట్ అడుగుతున్నాడు. స్టెప్ అంటే 41గా. అర్థమైందా లేదా? ఆదం ఒక్క నిమిషం చూడు చూడు చూడు. n ప్లస్ 0 రా ఇది n ప్లస్ 1 n ప్లస్ 99 ఎన్ని ఉన్నాయి నెంబర్స్? 0 నుంచి 99 వరకు ఉన్నాయి, అంటే 100. ఇక్కడి నుంచి కనుక్కుంటే 99 టర్మ్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా లేదా? రైట్. ఇంకొక ప్రాబ్లం చూడండి అయితే. ఇందాక చెప్పారు ఏ ప్రాబ్లం అది? 80 70 నేను చెప్పాగా. 80 చూడండి. ఈ ఈక్వేషన్ కి నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అడుగుతున్నారు. నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ x ప్లస్ స్టెప్ x. చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే, మనకు ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x అంటే ఏంటి? x మైనస్ స్టెప్ x. x మైనస్ స్టెప్ x. సీరియస్ 16 లో మెసేజ్ పెట్టాలి 310 కన్నా. చూడండి, స్టెప్ x, x ని స్టెప్ x ప్లస్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x రైట్ ప్లస్ స్టెప్ x. సో ఇప్పుడు 3 ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 2 స్టెప్ x. మనకు కావాల్సిన x, సొల్యూషన్ అంటే x కావాలి. సో ఇప్పుడు ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2/3 స్టెప్ x. అవునా కదా? చూడండి, అర్థమైందా లేదా? x బదులు ఏం రాశానంటే స్టెప్ x ప్లస్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x రాశాను. మనకు కావాల్సిన x కావాలంటే ఇది కావాలి, ఇది కావాలి. సో therefore రాస్తే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ 2/3 స్టెప్ x వచ్చింది. బట్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x ఎప్పుడు కూడా 0 to 1 లో ఉంటది. ఇది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటది? 0 to 1 లో ఉండాలి. ఈ కండిషన్ వాడాలి. చూడండి, అంటే 0 to 1 లో ఉంటది కాబట్టి 2/3 స్టెప్ x లెస్ దాన్ 1. సో చూడండి, 3 పంపించేసింది. 0 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 స్టెప్ x లెస్ దాన్ 3. నౌ 2 తో డివైడ్ చేయండి మొత్తాన్ని. 0 లెస్ దాన్ స్టెప్ x. సో అంటే మనకు స్టెప్ x 0 to 3/2 ఉంది. బట్ స్టెప్ x అనేది ఏంటమ్మా? ఇంటీజర్ కదా. అవునా కదా? స్టెప్ x ఏంటి? ఇంటీజర్. ఈ ఇంటర్వెల్ లో ఇంటీజర్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి. సో therefore స్టెప్ x అంటే ఏంటి? 0, 1.